फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो खालसा जी, जदों नवी सवेर नवा दिन रोज चढ़दा ते इतिहास दे जदों पन्ने फरोली दे ने, किसे ना किसे सिख दा खून डुलिया हुंदा। रोज कोई ना कोई सूरमे ने रोजाना किसे सिख ने कुर्बानी की हुंदी है, किसे ना किसे भैन ने अपनी शहादत दी हुंदी है। सो अज फिर उसे तरीके दे नाल जिहड़ा दिन असी मना रहे हैं, उस दिन नूं याद कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1978, जिन्हों सिख कदे भी नहीं भुल सकते कि उस दिन की वापरिया सी। फिर दूजी गल यह है कि जिहड़े साडे बंदी सिंह ने जेलों च क्यों गए ने, ओदियां जड़ां अज दा दिन 13 अप्रैल 1978 च जुड़ियां ने। ओदियां जड़ां 1978 तो पईयां ने कि साडे सिंह अज क्यों अज तक जेलों च बैठे ने, वो क्यों जेलों च गए। सो खालसा जी, जिवें कि आप जी नूं पता कि अज दे दिन विसाखी का जिहड़ा तिहार है, खालसे का प्रगट दिहाड़े का, वो मना रही सी संगत। उस दिन ही जिहड़ा नकली निरंकारी है गुरबचना, उहदे वल्लों अमृतसर साहिब विखे एक अखोती लोकां दा इकट्ठ किया गया। उस इकट्ठ दे विच उहदे वल्लों उच्ची मंजी डाह के गुरु साहिब जी दे उपर आप उत्थे प्रोग्राम करवाया जा रहा सी, जिस बाबत जिहड़ी प्रशासन नूं ते निरंकारी नकली निरंकारियां नूं अखंड कीर्तनी जथे दे सिंघां वल्लों ते 20वीं सदी दे महान सिख संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां वल्लों कुछ दिन पहलां एक वार्निंग चेतावनी सरकार नूं दित्ती गई सी कि जेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का नरादर किसी भी बंदे ने सरकार की शह दे विच आके करन दी कोशिश की ते सिख उहनूं बर्दाश्त नहीं करनगे। सो अगले दिन उही कुछ होया कि उस गुरबचने वल्लों गुरु साहिब की बेअदबी की जा रही सी। जदों सिखां नूं पता लग्या ते उत्थे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले ते अखंड कीर्तनी जथे दे सिंघां वल्लों अरदास की गई ते उथों जिहड़ा जथा है नकली निरंकारी का जिहड़ा प्रोग्राम हो रहा सी, उहनूं रोकण दे लई रवाना होया। जदों उत्थे रवाना होया, पहलां ते सिंघां वल्लों बेनती की गई निमरता सहित भी आ जिहड़ा तुसीं साडे गुरु दा अपमान कर रहे हो, ये ना करो, ये साडे तो बर्दाश्त नहीं होना। इन्नी ही देर सी कहण दी कि उन्हां वल्लों सिख संगतां दे उत्ते जिहड़े पेट्रोल बंब ने वो सुट के हमला किया गया, तेजाब सुट के हमला किया गया, किरपानां दे नाल हमला होया, उत्थे गोलियां मारी गईयां सिंघां ते, जिस कारण 13 सिंह शहीद हो गए उत्थे ते 50-56 तो वध जिहड़े सिंह सी वो बुरे तरीके दे नाल जख्मी हो गए। सो जिहड़ा ये दिन है, असी अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की नरादरी करन वाले लोगों के खिलाफ मोर्चा लाया ते ये दिन भी जिहड़े सिंघां ने अज दे दिन शहादत दी सी 1978 च, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के मान सत्कार लई दित्ती सी। क्योंकि गुरु साहिब का जिहड़ा पावन हुक्म है, जिहड़ियां दुनिया दे जिन्नियां भी कौमां ने उन्हां दे जीण दे रहण दे सहण दे जिहड़े ढंग ने वो वखरे ने, उन्हां दे असूल भी वखरे ने। सो जिहड़ा सिखां दा असूल है वो भी बाकी कौमां तो वखरा। साडा की वखरा? साडी ये गल वखरी है, जिथे बाकी कौमां दी गल्लां खत्म हुंदियां ने उत्थे साडी गल शुरू हुंदी है। किहड़ी?
ਜੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੋਨਾ, ਜਹਵਰਾਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤਾਜ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਤੇ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ? ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜੋ ਲੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾ ਵਾਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਕਰਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰਤਿਆ, ਸੋਧਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸੋ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਕਲੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਡਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਕ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਵੇਕੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम माता पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात में तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद गया अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जिस श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न को लाग, जाके प्रभाग अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई, ध्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो। श्री हर राय श्री हर करी सुनते आया, जे जिठे सब दुख जाय देग बहादुर सिमरिया। घर नाउ निधि आवे ताए, सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाहियां दी जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चहों साहिबजादियां, चारे मुक्तियां हाठियां जापियां तपियां। जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अंडा अठ कीता। तिन्हां प्यारियां सजारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीख दिते, बंद बंद घटाए खोपरियां लोहाइयां। 4 रखड़ियां दे जड़े तन आरे नाल चिराए। गुरुद्वारियां दी कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां संग निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕਿਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵੈਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਰੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦਾਰਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੇ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਚਲਾ ਚਲਾ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨਨਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਿਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਿਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜੈਸਾ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਰਮੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेह। राज करेगा खालसा, या की रह न कोय। खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सौतरे पार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੈਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੋ ਪੌਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਦੋ ਪੌਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ
ਨਾਰੇ ਹੈ, ਜੈਕਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਥੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਲਈ ਦੀਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਹੋਵੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਉਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ
ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਤਰੇ ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ, ਬਾਟੇ ਚ ਰਗੜ ਪੀਤਾ ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਾਇਆ ਸਦਾ, ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ, ਨੈਣਾ ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ, ਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਦਿਲਬਰ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜੁੜਿਓ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਗਮੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਮਾਰੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗਾ ਆਬਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਗ ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਚ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਬਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਨਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅਮੀਏ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪੀੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਕਿਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਰੰਗਰੇਟੇ गुरु के बेटे सदा पंथ के संग समेटे दा खिताब दिता। ते प्यार वालियो गुरु गोविंद राय जी महाराज जिवें भाई जैता जी नूं पुछ रहे ने, जैता जी दिल्ली दे हालातां बारे दसो, किहो जिहा उस समय दा जिहड़ा सीन सी, किवें गुरु पातशाह ते जालमां ने तेग दा वार कीता, किवें नाल दे सिंह शहीद होए ने। तां किहो प्यार वालियो जिवें भाई जैता जी गुरु गोविंद राय महाराज जी नूं एक दिल्ली दा दर्दनाक सीन सुना रहे ने दास जसमेर सिंह खेड़ी ते प्यार वाले कीर्त बरसा वालियां बीबियां है इउं बयान करदियां जी। दसवें पातशाह नूं भाई जैता दसदा है, दसवें पातशाह नूं भाई जैता दसदा है। रो रो गला भर गया मेरी अखां विच आया, रो रो गला भर गया मेरी अखां विच आया। मेरी जीबानी दस सकदी सच्चे पातशाह मैं सच्ची आखां, जो औरंगजेब ने दिल्ली जुल्म कमाया, जो औरंगजेब ने दिल्ली जुल्म कमाया। सख्त पिंजरे दे विच नौवें गुरु नूं रखिया सी, सख्त पिंजरे दे विच नौवें गुरु नूं रखिया सी। करके जख्म पिंडे ते लूण जालिमा पाया, करके जख्म पिंडे ते लूण जालिमा पाया। भाई मती दास नूं आरे दे नाल चीरिया मैं सच्ची आखां, खून फुआरे चले किसे नूं तरस ना आया, खून फुआरे चले किसे नूं तरस ना आया। जी नूं देग विच उबाल के, भाई दयाला जी नूं देग विच उबाल के। हेठा अग दा भांबड़ दुष्टां ने मचाया, हेठा अग दा भांबड़
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ। ਐਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜੈਤੀ ਢਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੰਝੂ ਘੇਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੰਝੂ ਘੇਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੰਝੂ ਘੇਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪਾਛਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜੋਧੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਿੰਘ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਗਰਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੋਧਾ ਥੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਮੈਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਦੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਅੱਗੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਹਾਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਮੁਰਦੇ ਜਗਾਉਣੇ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਵਰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇਗਾਂ ਫੜਾਵਾਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਭਰੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਛਕਤੀ, ਉੜ ਕੇ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ, मैं करांगा बंदे तलवार चो पैदा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिमें बाजा वाले सतगुर भाई जैते नूं काउण वाले समय बारे दस रहे ने ढाड़ी जत्था है क्यों कह रहे जी। ऐसा पंथ सजावांगा चिड़ियां तो बाज, चिड़ियां तो बाज तिड़ावांगा।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਜਲਾਲੀ ਅੰਦਰ ਛੱਟ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਛੱਟ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਅਕਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਰੱਖੇ ਰਹਿਤਿਓ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਜਹਾਨੋਂ ਬਾਹ ਫੜੇ ਜਹਾਨੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਮਤ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਮੱਤੀ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜੇਗਾ ਬਸ ਪੁਰਜਾ ਬਸ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਟ ਜੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗਾ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇਗਾ ਬਾਗੜ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਪੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੰਜਾਪੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁੱਛ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੋਊ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ सब कहने लगे चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गोविंद सिंह नाम कहां पर प्यार वाले समा तूफान किसी की लिहाज नहीं करता गुरु दियां संगतां वालों बेअंत मान सन्मान सत्कारयोग ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਢੇਲਪੁਰ ਗੁਡਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜਿਓ, ਝਾਂਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜਿਓ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ, ਸੰਭਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਧਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਜੇ। ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਏ, ਐਤਕੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਿਖਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਲਿਖਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਵੋ, ਕੌਤਕ ਨਵਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਵੋ, ਕੌਤਕ ਨਵਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਲਾਣੀ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣੀ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨਿਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨਿਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਪਿਆਰਾ ਇਹੋ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਵੋ, ਕੌਤਕ ਨਵਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਵੋ, ਕੌਤਕ ਨਵਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ।
ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਵੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆਂ ਮੋ ਕੌਤਕ ਨ ਮਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆਂ ਮੋ ਕੌਤਕ ਨ ਮਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਪੈਣੇ ਸੀਸ ਹੀ ਪੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਸਾਗਰ ਲਹੂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਤਰਨੇ। ਪੈਣੇ ਸੀਸ ਵੀ ਪੇਟਾ ਕਰਨੇ, ਸਾਗਰ ਲਹੂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਤਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤਰਨੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆਂ ਵੋ ਕੌਤਕ ਨ ਮਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆਂ ਵੋ ਕੌਤਕ ਨ ਮਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਖੋ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆਂ ਵੋ ਕੌਤਕ ਨ ਮਾਰ ਚੋਣਾ ਮੈਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਗੁਡਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਮਾਨ ਦਾਸ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਨੇੜੇ ਗੜਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰੰਗੀਵਾਦ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਵਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਤਰ ਪਏ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਅਰਖ ਲਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਅਰਖ ਲਿਆ। ਨੂਰੀ ਜਲਵੇ ਤੱਕ ਲੈ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ
ਵਜੀਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗੂੰਜ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੇਗਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਹਿਜੇ ਬਾਬੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਸਵਾਲੀ ਮੋੜੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਗਏ ਉਹ ਇੰਜੀਨਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਕਈ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਕਈ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਗੂੰਜ ਪਊ ਗੜਕਾ ਚ ਪਾਰਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦੀ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਖੋ ਵਾਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਤਪੀਆਂ ਚੋਂ ਤਪੀ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਬਲੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਦੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀਏ ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दा तिन्हां दी रहमत जिन्हां दी बख्शिश आप संगतां दे जोड़े झाड़न वास्ते आप जियां दियां सेवावां दे विच हाਜ਼ਰੀਆਂ भरन वास्ते पहुंचे आ। आप सरबत दूर दराडियां तो चल के एक कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच बजुर्ग भाई मातावां नौजवान वीर भैणां ते बच्चे हाਜ਼ਰੀਆਂ भर रहे ने ते गुरु रूप गुरु खालसा जी वड्डियां भागां वाले अपने आप नूं चंगे कर्मां वाले समझ गए जिन्हां नूं इस मोर्चे दे विच हाਜ਼ਰੀਆਂ भरन दा इस सुभाग समा प्राप्त होया। आपां सारी रल मिल करके बैठे हैं वो बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते ते गुरु रूप गुरु खालसा जीओ इस कौमी इंसाफ मोर्चे दी जो गुरमुख प्यारे अगवाई कर रहे ने सत्कारयोग भाई पाल सिंह जी फ्रांस पिंड ढंडोवाल तो तिन्हां दे वल्लों इतिहास का सन्मान करदियां होइयां 500 रुपए जो इतिहास का सत्कार करदियां होइयां ढाडी जथे नूं सत्कार दे के नवाजिया गया। धन्यवाद है एडवोकेट दिलशेर सिंह बापू गुरचरण सिंह भाई जसविंदर सिंह राजपुरा भाई बलविंदर सिंह भाई रुपिंदर सिंह भाई इंदरबीर सिंह ते समुचे की प्रबंधकां दा सेवादारां दा सिख संगतां दा जिन्हां दे वल्लों रल मिल करके तन मन ते धन दे नाल इस कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच अपणियां सेवावां नूं निभाया जा रहा ते गुरु रूप गुरु खालसा जीओ कहंदे बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। सतगुरु पातशाह महाराज जी दे चरनां दे विच कीती हुई अरदास गल याद रखियो कि कदे व्यर्थ नहीं जे जांदी। आपां सारी रल मिल करके अरदासां कर रहे हां सतगुरु पातशाह महाराज जी दे पावन चरनां दे विच जेड़े सिंह अपणियां सजावां पूरीआं कर चुके ने एक पासे ते ओ राम रहीम जिस नूं दूसरे दिन परोल मिल जांदी है दूसरे पासे नौजवान जेड़े अपनियां सजावां पूरीआं कर चुके हैं पर अजे तक भी इन्हां नूं रिहा करन वास्ते सरकार दे वल्लों कोई जतन नहीं कीता जा रहा। ते प्यारिओ कहंदे जदों आपां अपने हक लैण वास्ते आवाज उठाउंदे आ ना सरकारां अन्नियां ते बोलियां हो जांदियां ने उस समय सिंघां नूं अपने हक लैण वास्ते सड़कां दे उत्ते आउणा पैंदा ते अज असीं बैठे होए ते गुरु रूप गुरु खालसा जीओ जिते हर साल दी हर रोजाना दी तरह इन्हां अस्थानां दे उत्ते दीवान चलदे ने। अज दा जिहड़ा दिन है वो बहुत वड्डा इतिहासक दिन है 13 अप्रैल दा। मेरी झोली दे विच जिस इतिहास दी प्रबंधकां दे वल्लों सेवा पाई गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ क्योंकि ਸਮਾਂ बहुत घट है ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ सो पौने घंटे के अंदर रह के जिन्ना को समय मैं तुहाडे नाल इतिहास दीआं विचारां सांझियां करन दा यतन करना है। आओ गुरु रूप गुरु खालसा जीओ एक पासे 13 अप्रैल जिस 13 अप्रैल विसाखी दे दिन नूं मेरे कलगियां वाले ने आनंदपुर साहिब दी धरती दे उत्ते खालसा सिरजिया भावें उस समय तरीक आई 30 मार्च 1699 ते गुरु रूप गुरु खालसा जीओ दूसरे पासे 13 अप्रैल 1978 नूं जदों विसाखी दा पुरब सी अमृतसर दी पावन धरती दे उत्ते सिख संगतां विसाखी दा पावन दिहाड़ा मनाउण वास्ते पहुंचियां होईयां सन। जां दूसरे पासे प्यारे खालसा जीओ ओ सिंह जिहड़े शांतमई सतनाम श्री वाहिगुरू दा जाप करदियां होईयां गुरबचना नरक धारिया क्योंकि ये जड़ी गद्दी है ना ये जड़ी निरंकारियां तो नरक धारियां तक किवें पहुंचदी है मैं तुहाडे नाल विचार साझा करन दा यतन करन लगी हां। कहंदे गुरु रूप गुरु खालसा जीओ एक सिख होए जिन्हां दा नाम सी भाई दयाल सिंह जी ये निरंकार 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 जपदे सन ते इन्हां दा नाम पै गया निरंकारी बाबा। हुण निरंकारी बाबे दे विच एक होए सत्कारयोग बाबा गुरदित सिंह जी। बाबा गुरदित सिंह जी इस सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करने वास्ते जिहड़ी संस्था सी बहुत उच्च पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ के ये दुनिया के सामने संसार के सामने आई। पर प्यारिओ कहंदे बाबा गुरदित जी इन्हां दे आश्रम दे विच एक आया जिस दा नाम सी भाई बूटा सिंह। ये भाई बूटा सिंह जी ना जिहड़ा ये गुरु घर दे विच कीर्तन करदा सी कीर्तन भी करदा सी ते शराब भी पींदा सी। एक दिन भाई गुरदित सिंह जी उन्हां नूं पता लग गया
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੂਟਾ ਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੰਨੀ ਉਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਆਖਦੇ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਕਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਨਰਕਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਆਏ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦੇ।
ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੀ ਸਿੰਘੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜਿਉਂਦਿਓ ਪਰਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਰੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੋਵੇਗੀ ਉਹ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੋਵੇਗੀ ਹੋ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਬੈਰੀ ਤਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਿੰਘੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਊ ਕਾਣ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੋ ਚਕੰਨੇ ਕਰ ਲੋ ਹੀਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬੁਰਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੋ ਚਕੰਨੇ ਕਰ ਲੋ ਹੀਰੇ ਇਰਾਦਾ ਬੁਰਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖੂਨਾ ਇੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਿੰਘੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਰ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਲੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੰਗਾਈ ਫੌਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਿੰਘੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਧਾਰਗਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੱਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 78 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1978 ਸਨ 78 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਇੰਜ
'ਚ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਨ ਸਕਦੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਨ ਸਕਦੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਹੈ ਖੂਨ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਜੋਣਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਜੋਣਾ ਮਰਦਾ ਦਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਚੜਾਏ ਮਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਯੋਨਾ ਯੋਨਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖਦਾ ਰਹੇ ਜਗਦਾ ਤੇ ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖੂਣਿਓ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਝਦੀ ਨਾ ਐਸੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਟਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੱਟਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਝਾੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਈਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆਈ, ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਦੇ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਦੇ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਦੇ ਜੋੜੀ ਬਣਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੰਬੇਰੀ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਏ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 13 ਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਧਾਰਗੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ,
ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਖ ਤੇ ਸਦਾ ਨੇ ਵਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰਿਏ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਕਰਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਵੜਾ ਹੋਏ ਕੰਗਣਾ ਕੱਚ ਦਿਆ। ਬੁੱਚੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਿੰਘਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ 21 ਦੀ 51 ਪਾਈ ਜੋਧਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ 21 ਦੀ 51 ਪਾਈ ਜੋਧਿਆਂ, ਮੁੱਲ ਸਣੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰ, ਤਾਈ ਕਾਬਲੇ ਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ। ਕਾਬਲਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰ, ਭਾਈ ਬਚਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਫੁਹਾਰ, ਮਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਿਆ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕੰਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਫਰਾਰ ਯਾਦ ਰੱਬਾ ਜੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਭਰਤ ਰਾਜਾ ਸੱਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਹੋਵੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇ 21 ਦੀ 41 ਮੋੜਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ ਟੱਕ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਛੇਕ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਚ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕ ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਸ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਕੇਸੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗੁਰਾਇਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਜਵਾ, ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀਓ ਜਪੁਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ। ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ। ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ। ਬਾਟੇ ਚੋਰ ਗੜ ਪੀਤਾ ਹੋ, ਬਾਟੇ ਚੋਰ ਗੜ ਪੀਤਾ, ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਬਾਟੇ ਚੋਰ ਗੜ ਪੀਤਾ, ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸਰੀ ਚੁਲਾਇਆ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਕੇਸਰੀ ਚੁਲਾਇਆ ਉੱਚਾ, ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਕੇਸਰੀ ਚੁਲਾਇਆ ਉੱਚਾ, ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਨੈਣਾ ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ। ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਨੈਣਾ ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ। ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਨੈਣਾ ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋ,
ਖਾਲਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਿਲਬਰਾ ਜੀ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਦਿਲਬਰਾ ਜੀ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਦਿਲਬਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਖਾਲਸੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਕੋਦਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਣ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵਰਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਆਥਣ ਸਵੇਰ। ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਪਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਏ ਉਹਨੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਭ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਢਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਭਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ 15 ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ 45 ਸਾਲ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇਹਿੰਗਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫਟਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਨਾ ਸਹੀ ਬੈਠੇ, ਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰਸਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸਲ ਨਿਬੇੜਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਗੇ ਫਸਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਉਲਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਅਵਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1726 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਮੀਰਤਾ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਖਿਤਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਤੂੰ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ। 1737 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਛਡਾ ਲੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਧੱਕੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਖਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਾਮ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਜਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਕਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾੜ ਪੂਜਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਟਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ 80-80 ਮੀਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ, ਬਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਜ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਉਹ 10 ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅਜਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਪ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਾ ਹੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਰੂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਤ ਮਾਰੂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਚਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਤ ਮਾਰੂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਖੋਪਰ ਨੇ ਰਾਜ ਉਤਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ। ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਰਵੀ ਦੀਪ ਹੈਪੀ ਦੇ ਸਣੇ, ਰਵੀ ਦੀਪ ਹੈਪੀ ਦੇ ਸਣੇ, ਜਲ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਦਰਾ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਬਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। 8 ਚੌਧਰੀ ਥਾਪੇ ਸਨ ਜਗਰੇ ਖਾਨ, 8 ਚੌਧਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਸਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵਢਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਾੜਾ ਮਤ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਰੱਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜਗਰੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਠਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ। 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, 17 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ। 85 ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਠੁੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਬਗੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੋਤਾ ਸਿਆਂ ਚੱਲੀਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੂਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੂਗੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੂਗਾ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੋਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆ ਆਪਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਰਾਵਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਡਟ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਵੈਸੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਟਾਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਓਏ ਰਾਈਓ ਰੁਕੋ। ਜਦ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਆਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਆ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ।
ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਏ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਏ ਹੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਏ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਸਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਵੀਰ ਸਫਰਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋ ਵੀਰ ਸਫਰਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਫਰਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂ, ਕਰੋ ਫਿਰ। ਬਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਵੱਢਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਬਸ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਤਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿ ਝੂਲਦਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਲੇ ਸਜਾ ਲਏ, ਫਰਲੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗਿਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਝੰਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਰਲਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਝੁਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ ਤਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਪਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ
ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਅਗਰਾਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਆਵੇ ਗੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਖੋਤਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਤਾ ਸਿਆ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦੀਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੱਤ ਲਿਖ ਲਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਢਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਖੱਤ। ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਏ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਤੋ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਤਾ, ਕਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਗਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿਦੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਨੋ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਨੋ ਭਾਬੀ ਲਓ, ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਸਾਰ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਭੈਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਗਿਣ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ, ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾ। ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ। 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा। सारा तेज जिस दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा है, वो फिर 1.25 लाख नाल एक लड़न दा वादा भी कीता महाराज ने। आख्या हमें चिड़ियों को बाजों से लड़ाना खूब आता है, हमें भेड़ों को शेरों से टकराना खूब आता है। नामुमकिन है कि झुक जाऊं किसी इंसान के आगे, इरादा झुक नहीं सकता किसी तूफान के आगे। व फिर किसी ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ? ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਵਘਾੜਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਓ? ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਟੱਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ 5 ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਲਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਵਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਨਾਲ 5-7 ਅੜੇ 5-7 ਝਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਇਆ 5-7 ਦਾ ਜੱਥਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ 100 ਬੰਦਾ ਮੂਧਾ ਪਾਤਾ, ਖਾਕ ਚ ਮਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋੜ ਲੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਆ ਨੂਰਦੀਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਝੁੱਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, देश सेवा मुहे है शुभ कर्म ते कबहू न डरूं, ना डरूं अर्शों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, और सिख हूं अपने ही मन को, अहलाल हों गुण तो उचरूं, जब आपकी औद निधान होने अत ही रण में तब जूझ मरो। दोनों धिरां विच खड़कदियां तलवारां ते तीरां दा वरदा होया मी वेखिए क्यों कर।
ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੂਝਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਨ ਮਾਰਦੇ ਬਲਾ ਦੇ ਪਾਰ ਫਿਰ ਪੈਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਮੋਮਨਾ ਬਦਲਿਆ ਮੋਮਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚਾਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਕੋਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੂਰਿਆ ਹਥਿਆਰ ਗੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰੇ ਮੁਗਲ ਮੈਦਾਨ ਯਾਦ ਬਾਜਾ ਕਰੰਦਿਆ ਮਰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਦੁਰਗਾ ਜਾ गुरु महाराज कृपा करे सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत दे महावाक अनुसार सूरमे मैदान दे विच उदों तक जूझदे आ जदों तक शहादत दा जाम नहीं पी जाते। धन गुरु महाराज कृपा करे लंगरां वाले बाबा जी उन्हां वालों बहुत सारा प्यार आया, धन्नवाद करते हैं। बाबा लखवीर सिंह जी दुੱਧ ਦੀ सेवा करते आ उन्हां वालों भी प्यार आया, बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सारियां संगतां मोर्चे दे मुखी सेवादारां दा और निंग फौजां का सबना का धन्नवाद करदा। लम्मे जाया करते मोर्चे 10 साल गुरु हरगोबिंद साहब नूं लगे ग्वालियर के किले चों 52 राजा नूं छुड़ाउण वास्ते 10 साल लगातार उत्थे बैठे रहे समय के हाकमां नूं हराउण वास्ते ते सिख पिछों अपना जिहड़ा प्रोग्राम दुनिया के सामने रखते गए भी अत्याचार जबर जुल्म कर रहे हैं सरकार कर रही है। तो फिर हार के सरकार नूं उन्हां बंदियां नूं 52 राजा नूं छड्डना पिया बाहरले पासे। इस करके ये कारज लम्मे जरूर हो जाते पर लम्मे दम ना लड़े जाते आ। गुरु कृपा करे बहुत बहुत चढ़ती कला सारिया संगतां बख्शे बड़ियां फौजां जिहड़ियां ने चढ़ती कला विच ने गुरु कृपा कर रहा। और मैं लंगरां वाले सारे सेवादारां दा गुरु कीआं फौजां दा निंग सिंघां दा सबना दा धन्नवाद करदा। प्रबंधकी बोर्ड दा जो इस प्रोग्राम नूं चला रही आ और जिहड़े रोज़ मौत दा सिहरा बन के 31 सिंह रवाना होंदे आ उन्हां सबना दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े हाज़री भरदे आ। गुरु कृपा करे चढ़ती कला बख्शे सेवा कर रहे सी आप जी दी बीबी रविंदर कौर जी खालसा माणेवाल मच्छीवाड़ा साहब, बीबी तिलप्रीत कौर जी चमकौर साहब, भाई गुरप्रीत सिंह जी बूपी पमाल लुधियाना, दास गानी बलवीर सिंह जी वीर समराले वाला जत्था खिमा दा जातका भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आ वेखो खालसे दे झुलदे निशान दसदे आ कि खालसे दी चढ़दी कला ही है, बस चढ़दी कला रहनी आ। आप सबना ने बहुत प्यार भेजा, बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु कृपा करे चढ़दी कला बख्शे जी। एक इन सिंघां दे नाम दा चढ़दी कला जकारा छड़िए जो सरकार दे नाल मत्था ला के जाप करदे वापस आ गए ने, उन्हां नूं जी आया आखिए। अगला प्रोग्राम अपने माणयोग भाई बलवीर सिंह साहब सकत्तर साहब तो सुनिए, चढ़दी कला दा जकारा गजाइए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। देखते देखते पंथ की राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। झूठे मुकाबले बंद करो, झूठे केस रद्द करो।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਇਆ ਗੁਰਾਇਆ ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 94 632 9463265396। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਜਥੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਸੁਖਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾ ਮਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਕ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਾਂ ਸਗੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੱਕ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਉਦੇ ਹੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੌਰੇ ਕਰਨੀ ਸਬਰ ਦੀ ਦਸੀਏ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਮਰ ਕੇ ਜੂਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਸਤਾਨਿਆ ਵੇ ਡਿੱਠਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਜੂੰ ਜੂੰ ਸੜੇ ਤੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕੇ ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਚੜੇ ਮਸਤਾਨਿਆ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਯੁੱਗ ਪੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬੋਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਬਾਲੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਾਨੇ ਚ ਚੋਜ ਦਿਖਾ ਲੈ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਢਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਆਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛਕਾਉ ਪਰਨ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੂੜਾਉਣਾ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਚ ਪਾਉ ਰਤ ਨਾਲ ਗਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਚੜਾਉ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਜੋਰਾ ਮਰਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਖੜਨਗੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਦੇ। ਉਹ ਥੋਰੇ ਗੜੀ ਚਮਕਾਰ ਸਮਾਉਣਾ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਗਏ ਪੈਨੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਓ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਭਾਗ ਇਹ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਉ ਮੈਂ ਬੰਸ ਸਾਨਾ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਉ ਮੈਂ ਬੰਸ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਦਊ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਹੋ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਓ ਵੀਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਓ ਵੀਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ ਨੱਚ ਉੱਤ ਤਲਵਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ मैं हूँ परम पुरख का दासा आया नाम दे जपाउन नू आया देखने को जगत तमाशा भुले लोकी राहे पाउन नू ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ओ जोरे सिंह जो सरन बिच आऊ जोरे सिंगा जो सरन बिच आऊ मुखती दा बार पाऊगा मुखों मंगिया मुरादा ओह पाऊ सीधा सच खंड जाऊगा ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਗੀਤਾ एक ऐसा पंथ तैयार करूंगा वो मेरे सिंह सूरमा वो लखा दे नाल लड़ाई करूंगा वो जोड़े बदाने जंग दे विच कदे हार के नहीं आउणगे इहो जिहा पंथ तैयार करूंगा सो गुरु दे प्यारिओ सभा वदीत हो गया ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਾਇਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਹ ਭੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਿਹਾ चिट्ठियां लिखियां फिर चिट्ठियां लिख के भाई जिन्हों ने अमृत पान करना अपनी जन ठेरी उत्ते रख के गुरु साहब दे नाल रल के वो मजाने जंगां दे विच जाके जूझना वो आयो कोई होर ना आयो मौत तो डरदा जिहड़ा मौत तो डरदा ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ चिट्ठियां उत्ते लिख के भेज दिता पर किहड़ी तरीक 13 अप्रैल सन 1999 बैसाखी वाला दिन 1699 ਦੀ ਇਸ ਇਹ बैसाखी ਨੂੰ ਇਹ चिट्ठियां पहुंचियां पर खालसा जी उस वेले फिर रात को एक दिन पहला
ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੜਿੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੀ ਆ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖ ਜਗਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸਗਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਣਾ ਕੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਕਣਾ ਕੀ। ਲੱਖਾਂ ਨੇਰੀਆਂ ਚਰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ, ਐ ਪਰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰਿਓਂ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਝੀਲ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣਾ, ਮੌਜੀ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਕੀ। ਮੌਜੀ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਬਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਵਾਂ। ਬਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਬਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਵਾਂ। ਬਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਹਾਂ ਦੇ ਅਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਕੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਕੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਗੈਰਤੀ ਉੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਗੈਰਤੀ ਉੱਡਦੀ ਨਰ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਖ ਰਲਾਇਆ। ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਖ ਰਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਰਤਲੀ ਟਕਾਵੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਰਤਲੀ ਟਕਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣੇ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਭਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕੜਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਕੜਕ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੈ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਜਾਮਦੀ, ਹੈ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਜਾਮਦੀ ਮਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਬ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਬ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਹਰੀ ਧੂਮਿਆਨੋ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝਲਕਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਠੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖ। ਉਥੇ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਉਠੋ। ਪਰ ਉਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਖੋਲਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤੱਕੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰੇ ਛਾਗੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਵਾਰੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਵਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਦਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਹੇ। ਬਾਰੀ ਬਨਹਾਰੀ ਜਾਈਏ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਏ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜੇ ਕੈਸੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਫੇਰ ਰੰਦਾ ਏ। ਸੋਹਣੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿੱਚ ਮਲਮੂਤ ਪਰ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਏ। ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਨਮਸਕਾਰ ਲਖ ਬਾਰ ਹੈ ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਬਾਜ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਬਾਸੀ ਪਿਤਾ ਆਚਾਰ ਰਹੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਬਾਸੀ ਪਿਤਾ ਆਚਾਰ ਰਹੇ। ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਛਕਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਛਕਾਤਾ ਹੈ।
ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਟਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੰਗਾ ਜੀ ਕੇਸ ਖੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੰਗਾ ਜੀ ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਕੈਮ ਖਾਲਸਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜਹ ਕੱਕੇ ਕਾਇਮ ਖਾਲਸਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆ ਪੰਜੇ ਰਹਿਤਾ ਰੱਖੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਬਾਜਾ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਚੌ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਚਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਕੇਲਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਕੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਉਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਪਾਨ ਚੜੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਉਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਪਾਨ ਚੜੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਾਰਾਮ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆ ਫਿਕਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬਸਾਵੋ ਜੋ ਹੁਣ ਗਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤੇ ਨੇ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਈ ਆ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਜੀਤਾ ਆਖਦੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਜੰਗ ਭਾਰਾ, ਸਿੰਘ ਜੁੱਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਾ ਛਤਰ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਸੱਚ ਦਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਸੀ ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਖੁਆਬ ਹੋਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀਤਾ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾਵਣੇ ਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਦੁਖੀਏ ਜਰੇ ਨਾ ਜਾਵਣੇ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੇਕਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੱਥੀ ਪਾਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਬਿਕੁੰਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਬਿਕੁੰਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਥੋਂ ਦੁਖੀਏ ਜਰੇ ਨਾ ਜਾਵਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀਤਾ ਜੀ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ, ਖੜੇ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੀਏ, ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਧਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੜੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮੜੀ, ਵਾਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਦੜੀ। ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਭੂਕ ਸੀ, ਪੌਲ ਤੇਰੀ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਤੀ। ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਭੂਕ ਸੀ, ਪੌਲ ਤੇਰੀ ਖੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਝ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੂਝ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਸੰਤ ਵੀਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਸੈਦ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਦਿਲਬਰ ਲੈ ਦਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਸੰਤ ਵੀਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਸੰਤ ਵੀਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ। ਉਹ ਮੋਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਢਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਢਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਸੰਤ ਵੀਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ। ਮੋਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਢਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਮਹਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਤੂੰ ਪੰਥ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਚ ਪੰਥ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਮਾਲ, तेरी कुर्बानी है कमाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। जग विच मिले ना मिसाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल, तेरी कुर्बानी है कमाल सच्चे पातशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। पंथ दे वालिया तू पंथ च समा गया, खालसे नू गुरु ग्रंथ जी दे ला गया, खालसे नू गुरु ग्रंथ जी दे ला गया। तेरी कुर्बानी है कमाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। जग विच मिले ना मिसाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। किड्डा तेरा जेरा सी विशाल सच्चे पातशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल, तेरी कुर्बानी है कमाल मेरे शहनशाह, तेरी कुर्बानी है कमाल। आओ फतेह बुलाओ गज के करी प्यार दे नाल, देखना सबूत तुहाडा प्यार दा। गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्यार करने वाले हो ते मेरी आवाज़ ते फतेह दिओ गज के। वाहिगुरू जी का खालसा। अज विसाखी का दिन समझ के तुसी कल का भी आ ते अज दे दिन होया सी एक तगड़ा जकारा छड़ दो ऐ जापे भी तेरा हज़ारां ही संगत दे विच सिंह बैठे हुंदे आ, आपां इन्नी जोर ला के छड़ीए बोले सोनिहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਨੂਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ 2 ਮਿੰਟ।
ਸੋ